بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کو سناؤں گی۔ کہانی ایک موچی اور قاضی سے تعلق رکھتی ہے۔ کہانی ترکی کے شہر استنبول سے ہے۔ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں ترکی اتنا ترقی یافتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ ترکی کے ایک شہر استنبول میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ استنبول کا رہنے والا نہ تھا، بلکہ کسی دور دراز گاؤں سے یہاں پیسہ کمانے آیا تھا۔ وہ دن رات محنت کر کے جو کچھ کماتا اسے سنبھال کر رکھتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اس خیال سے اس کے دن بہت آرام سے گزر رہے تھے کہ وہ گھر والوں کے لیے کافی رقم لے کر جائے گا۔ کئی برس گزر گئے۔ اب اس کے پاس تقریباً 500 اشرفیاں موجود تھیں، لیکن افسوس 500 اشرفیاں جمع ہو جانے کی جتنی خوشی تھی، اتنی ہی انہیں حفاظت سے رکھنے کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کوئی اس کی خون پسینے کی کمائی کو چرا کر نہ لے جائے۔ آخر سوچ سوچ کر اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی کہ وہ یہ رقم کسی امیر آدمی کے پاس رکھ دے اور گاؤں واپس جاتے وقت لے لے۔ اس نے سوچا، شہر کے قاضی یعنی جج، پرانے زمانے میں جج کو قاضی کہا جاتا تھا، جو مختلف فیصلے میں منصفانہ طریقے سے فیصلے کرواتے تھے اور ان کو بہت عزت دی جاتی تھی معاشرے میں۔ اس نے سوچا کہ قاضی سے زیادہ ایماندار کون ہو سکتا ہے۔ بس اس نے روپوں کی تھیلی اٹھائی اور قاضی کے دروازے پر جا دستک دی۔ قاضی نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، قاضی صاحب، چند برس پہلے میں استنبول میں روزی کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ رات دن محنت کر کے میں نے کچھ رقم جمع کی ہے۔ 1 سال اور محنت کروں گا، پھر اس قابل ہوں گا کہ گھر جا سکوں۔ جناب، آپ اس میری درخواست کو قبول کیجیے اور میری رقم اپنے پاس ضمانت کے طور پہ رکھ لیجیے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم مجھے بھروسے کے لائق سمجھتے ہو۔ اپنی پونجی میرے پاس چھوڑ جاؤ، گاؤں جاتے وقت لے لینا۔ موچی کے سر سے منو بوجھ جانے اتر گیا۔ اس نے تھیلی قاضی کو دی اور شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ استنبول میں 2 اور دیہاتی بھی رہتے تھے، جو موچی ہی کے گاؤں سے یہاں محنت کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک روز انہوں نے موچی سے کہا، آؤ گاؤں چلیں اور گھر والوں کی خیر خبر لیں۔ اب ہمارے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ موچی کو بھی گھر یاد آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، 500 روپے اچھی خاصی رقم ہے، اب گھر چلنا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ راستہ اچھا کٹ جائے گا۔ موچی نے سوچا کہ میں اپنے پیسے قاضی سے لے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ قاضی کے گھر پہنچا۔ جناب، کچھ عرصہ قبل میں نے آپ کے پاس 500 اشرفیاں رکھوائی تھیں امانت کے طور پہ۔ اب میں گھر جا رہا ہوں، مجھے وہ واپس چاہیے۔ موچی کا روپے مانگنا تھا کہ قاضی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا، کیا رکھتا ہے؟ کون سے روپے؟ جناب، وہ روپے جو میں آپ کے پاس امانت کے رکھ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ دھکے دے کے نکلوا دوں گا۔ بے ایمان جھوٹا، کوئی بھی روپے نہیں دیے۔ میں نے تو تمہیں پہلے شاید کبھی دیکھا بھی نہیں۔ موچی بیچارہ مجبور تھا، بھلا قاضی کے خلاف اس کی فریاد کون سنتا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ برائی کا بدلہ خدا خود دے گا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور پھر پہلے کی طرح پائی پائی جمع کرنے لگا۔ ایک دن وہ دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک سوداگر کی بیوی آئی، جو اکثر اس کے پاس آیا کرتی تھی اور اپنے جوتے ٹھیک کروایا کرتی تھی۔ وہ ایک رحم دل خاتون تھی۔ اس نے موچی کو اداس دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنی ٹھنڈی آہیں کیوں بھر رہے ہو بھیا؟ کچھ نہیں بہن، کچھ نہیں۔ آپ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ بھیا تم پریشان لگ رہے ہو۔
बोलो तो सही, क्या माजरा है? क्या मैं हो सकता है तुम्हारे काम ही आ जाऊं? चुनाचे मोची ने उस खातून को अपनी तमाम कहानी सुना दी और धोखेबाज और बेईमान काजी का किस्सा। खातून ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, कल सुबह तुम काजी के घर जाना और अपने रुपए मांगना, लेकिन इस तरह मांगना जैसे पहली बार मांगने आए हो। ये कहकर खातून घर आ गई। उसने अपने तमाम कीमती जेवरात जमा किए और फिर अपनी नौकरानी को बुलाकर कहा, कल मैं काजी साहब के यहाँ जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? और हाँ, ध्यान से सुनो, जब मैं काजी के घर में दाखिल हो जाऊं तो तुम बाहर खड़ी रहना। थोड़ी देर बाद एक आदमी आएगा और घर के अंदर चला जाएगा। जो ही वो घर से बाहर निकले तुम भागती हुई आना और कहना कि बेगम साहिबा, आपके शौहर मिस्र से वापस आ गए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह सौदागर की बीवी जेवरात का थैला उठाए काजी के घर पहुंची। काजी ने उसको देखा तो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि ये एक अमीर औरत है और एक सौदागर की बीवी है। आइए आइए बेगम साहिबा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपसे एक मामले में मदद की उम्मीद के लिए हाजिर हुई हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जो कुछ मेरे बस में होगा करने की कोशिश करूँगा। बात ये है काजी साहब कि मेरे शौहर तिजारत के लिए मिस्र गए हैं। वो वहाँ काफी दिन रहेंगे। उन्होंने मुझे मिस्र बुलाया है, लेकिन मुझे एक चीज की फिक्र है। देखिए ना, मैं इन जेवरात का क्या करूं? ये इतने सारे हैं, अगर मैं अपने साथ ले गई तो शायद चोरी ना हो जाए। क्या आप इनको अपने पास अमानत के तौर पर रख लेंगे? ये कहकर काजी की बीवी ने जेवरात से भरा थैला खोला और सारे जेवर काजी के सामने मेज पर उलट दिए। इतने सारे कीमती जेवर देखकर काजी की आंखें चुंधिया गईं और उसके अंदर का लालच दोबारा जाग उठा। क्यों नहीं, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं इनको संभाल लूंगा। जिस वक्त काजी आंखें फाड़े जेवरात को देख रहा था, एन उसी वक्त मूची कमरे में दाखिल हुआ और अदब से सलाम करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? काजी ने बड़े अखलाक से जवाब दिया, क्यों मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? काजी साहब, मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ। मैंने आपके पास जो 500 शरीफियाँ रखवाई थी वो मुझे वापस कर दीजिए, ताकि मैं ले जाके अपने घर वालों को दे सकूं। आपका बहुत एहसान होगा मुझ गरीब पर। अच्छा, तो तुम वक्त से पहले वापस जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। खजांची, जल्दी आओ, मोची की रकम गिनकर उसे वापस दे दो। आपका बहुत शुक्रिया काजी साहब, आप अपने वादे के पक्के निकले। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आपने देखा एक आम आदमी भी मुझ पे कितना भरोसा करता है बेगम साहिबा। मामूली मोची किसी रसीद के बगैर अपनी उम्र भर की कमाई मेरे पास रख जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि मैं उसका रुपया उसे मांगने पे फौरन दे दूंगा। अभी काजी की बात खत्म ना हुई थी कि नौकरानी बाहर से दौड़ती हुई आई। मालिकिन, मालिक मिस्र से वापस आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? वाह, कितनी खुशी का वक्त है मेरे लिए। चलो हम चलते हैं। काजी साहब, कोई बात नहीं, फिर सही, आपको मैंने ऐसे ही जहमत दी। ये मैं जेवर अपने साथ लिए जा रही हूँ। खुदा हाफिज। ये कहकर
खातून ने तमाम जेवरात समेटे, थैले में डाले और बाहर निकल गई। एक लम्हे के लिए काजी चकरा गया। ये हुआ क्या? कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि ठग को ठग लिया गया है, क्योंकि बुराई का, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही अच्छी और एक और नई कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।